люди говорят, ну, это насчет хадиса, то, что, допустим, вот, дела рая делают, потом это те, наверх выходят к храму, и вот такие люди, мы перестали считать намаз, традиционный период. يسأل عن الحديث أن الإنسان يعمل يكون مسلما ثم في آخر حياته يصبح كافرا ويدخل. يعني بعض الناس يفهمون من هذا أن يعني لا فائدة من العمل بهذا. لا أبدا. ماذا نقول؟ وهذا هذا معناه أن العمل لم يكن يراد به وجه الله عز وجل. نحن عندنا نص قاطع في القرآن. Это означает хадис, надо объяснять так, что этот хадис означает, что его действия не были ради довольства Аллаха. Его عمل. هذا نحن عندنا نص قاطع في القرآن الكريم. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. Аллах Та'аля сказал в Коране, что Аллах Та'аля не юбка чармейді. Вероятно, то, что сделал человек, то есть его действие, деяние, он не уничтожает любое действие. Поэтому في القرآن إن الله لا يضيع أجر المصلحين. И также сказал, что Аллах Та'аля не удаляет, не уничтожает действия людей, которые делают хорошие. وكذلك أيضا عندنا على الوجه الآخر إن الله لا يصلح عمل المفسدين. И точно так же Аллах Та'аля сказал, что Он не сделает хорошими действия müfsitlerin, bozuk kişilerin amellerin yaxşığa eğlendirmeyi. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني لم يقل إنهم لم يعملوا، هؤلاء عملوا، لكن هذا عمل كان فيه مشكلة. فالله عز وجل لا يقبل. Он превращает их дела и действия в пыль, потому что они, хотя и были عمل действия, но они не были ради. فهذا عمل لم يكن يراد به وجه الله عز وجل، لم يكن فيه إخلاص، فهذه المشكلة. Человек делал действия и попал перед концом смерти, сделал действия и попал в ад, означает, что эти действия у него не были ради Аллаха. Шлайф вам атраки. Аль-Фарку. بين الكفر والإيمان بين الرجل ترك الصلاة. هذا ترك الصلاة جحودا يعني. отрицание, если он отрицает, оставляет намаз, отрицая. يعني من قال أن الصلاة هذه ليست فرضا ولم يأمر بها الله وأنا لن أصلي هكذا، فهذا يجحد أنها من الفرائض أصلا. أما إنسان يقر أنها فريضة وأن الله أمر بها لكنه يعني يتكاسل عن الصلاة، فهذا لا نكفره. Если человек не отрицает намаз, считает, что намаз фарз, но просто по лени и так далее не делает намаз, то такфир не делается такого человека. وأنت تعرف те люди, которые говорят, что если он намаз не читает, то есть не спрашивают, он отрицает, просто если не читает, то они делают его неверующим. Вопрос какой? То есть эти люди, кто, которые его ответят? Этих людей такфир надо делать или не надо? Эти люди, которые его делают такфир. يعني بعض الناس يقول أن الإنسان إذا لم يصلي يكون لا يكون مسلما، يكون كافرا. ما رأيكم في هؤلاء؟ قلنا يعني هذا ليس من يعني هذا التكفير، هذا ليس من هذا يعني كان هناك مناظرة مشهورة جدا تاريخيا بين الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي في هذه المسألة. الإمام أحمد في أول أمره كان يقول أن تارك الصلاة تكاسلا كافر. Приводят примеры, где был спор между имамом Ахмад и имамом Шафи'i. الإمام أحمد في البداية вначале говорил, что тот человек, кто не считает намаз по лени, то он кафир. فقال الإمام الشافعي: إذن لو سلمنا يعني لو وافقناك أنه كافر كيف يدخل الإسلام؟ Если имам Шафи'i сказал, если мы считаем его кафиром, то как он войдет в ислам? فقال: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Имам Ахмад сказал, что
свидетельством لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال الإمام الشافعي فإذا كان هو يقولها ليل نهار، إذا مسلم كل ما يسمع الأذان يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. Он же и так говорит, то есть каждый день всегда он говорит لا إله إلا الله محمد رسول الله, даже если не читает намаз. فقال الإمام أحمد إذن يدخل الإسلام بأن يصلي. Тогда имам Ахмад сказал, что тогда в этом случае он считается примет ислам, если прочитает намаз. فقال الإمام الشافعي وهل يقبل الله الصلاة من الكافر؟ Имам Шафии сказал, принимает ли Аллах Та'аля намаз у кафира? فسكت الإمام أحمد ورجع عن قوله يعني هذا. И после этого имам Ахмад отказался от своего этого слова, да, прежнего слова. Намаз поняли, да? То есть это связано. فهذا مبني. Прочитал, значит, не мусульманин, имам шахадат сказал, значит, не мусульманин. То есть فهذا مبني على الذي ذكرناه من عقيدة أهل السنة والجماعة. الإيمان هو التصديق فقط، وأن الأعمال ما هي إلا ثمرة من ثمرات الإيمان. Мы уже упоминали, что Ахлю Сунна валь Джамаа говорят, что иман это убеждение, вера в сердце, а действия они являются плодами, результатами веры. شوف قدامنا سلسلة هذا شوف problem kata sebagian مثلا طاقة نشاط ما تبغى الصلاة untuk itu. يسأل يعني أسماء الحروف العربية والحروف المقطعة يعني تلفظه مختلفة، لماذا يعني مثلا جاء كويس خارج حاميم يعني مثلا حاميم هذا نحن عندنا حاء. أيوة. لماذا لا نقول حاء؟ لأنها متصلة بما بعدها. حينما كانت منفصلة حرفا واحدا قلنا نون، قلنا صاد، قلنا قاف، لكن إذا اتصل بما بعدها هذا يستوجب كأنها كلمة يعني. نعم صار حاميم هكذا لأنها حاء وميم. Çünkü ondan sonra кушалгаш bir söz gibi qaraladi. Термин уже отпадает, потому что считается как одно слово. В середине слова не может быть термин. Шуңа күрә хагина кала ун убирается. Как одно слово. Хамим это как одно слово, поэтому. مثلا نحن عندنا في أنت يدرسون الصرف؟ صرف لا يعني المفروض إن شاء الله تدرس في علم اسمه علم الصرف أن عندنا المقصور والممدود. فأنت تقول صفراء وتقول صفراء، هذا صفراء هذا يسمى ممدود، ويمكنك أن تقصره فتقول صفراء. Хамза можно сокращать в окончании после длинного алиф, поэтому хаун ха остается, он сокращается. Болды? Yazıp koy. Разрешается сокращение хамза в окончании, если после длинного. العمل الكثير عند الحنفية يفسد الصلاة. ما العمل الكثير؟ يعني ظاهر الرواية أن العمل الكثير من إذا رآه من هو خارج الصلاة يعتقد أنه ليس في صلاة. يعني إذا أنت تصلي وأنا دخلت من هذا الباب فرأيتك فجأة أنا لا أعرف أنك تصلي، يعني في المسجد أم في غير المسجد؟ في أي شيء يعني هكذا. رجل يصلي هكذا هذا يرجع هذا الضابط عند كل سجدة. نحن نقول ضابط. الضابط إذا دخل إنسان لا يعرف أن فلانا يصلي حتى ولو كان داخل المسجد، لأن ليس كل من في المسجد يصلون، لكن دخلت أنا من الباب فوجدتك تتحرك، إذا غلب على ظني وعلى ظن الناس ممن يرونك هذا أنك لست في الصلاة، هذا معناه أنك عملت عملا كثيرا. لذلك هذا كلام المتقدمين، لكن المتأخرين ضبطوه بثلاث حركات من حركات اليد والرجل. فقال إذا أنا فعلت هكذا
هكذا 3 مرات خلاص. وكمان اختلفوا هل مثلا أنا يعني بدون سبب أم بسبب؟ هل أنا مثلا السبب عندنا لابد يكون ضرورة يعني كقتل العقرب لكن أنا مكثت هكذا مثلا بعدين فعلت هكذا، هذا بعضهم يعتبره حركة واحدة وبعضهم يعتبره حركتين، قل هكذا حركة وهكذا حركة. تمام. فإذا أنا مثلا لكن خلينا على التوسع يعني الناس لا يحتاجون إلى هذا. هذا مثلا تقول هكذا 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 يكون باطل. عندنا متابعة هذا. ولذلك نحن إخواننا يعني باليدين إخواننا يعني مثلا الذين يقولون تحريك السبابة في الصلاة هذا باطل على مذهبنا. هذا 3 حركات أكثر من يضغط كذا 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 كذا، هذا باطل. Много действий, 3 раза и более, это много, которые без зарора, без причины делаешь, значит, вот, которые поднимают. И по ханафитскому мазхабу намаз становится недействительным после 3 حركة. الأصل في ذلك ما رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة. Пророк сам сказал, اسكنوا في الصلاة, то есть не двигайтесь на намазе. هذا واجب، هذا أمر يقتضي الوجوب. اسكنوا في الصلاة. Это амр, бойрок этим означает приказ, означает обязательность. Поэтому лишние движения, шаллаллах, милlah, 3 раза портит намаз ханафиляллах. في أمراض يعني أمراض هذا ضرورة. الضرورة خارج عن هذا الكلام. أما من كل دقيقة يفعل هكذا يفعل هكذا ويفعل هكذا يعني если без причины, то это лишнее. Если с причиной, если сильно чешет, то это считается. فإذا تحرك 3 حركات بحركات اليد أو الرجل في ركن واحد هذا يكون باطل. Если в одном фарзе намаза сделал 3 харака лишние, то этот недействительный уже. لابد في ركن واحد، هذا الضابط يعني. أما من كان عنده مرض يهرش وهكذا مرض، هذا لا يمكن يعني نضعه أو زكام يعني. نعم مثلا يعني هذا صعب جدا يعني لأنه يكون في تكليف. болезни по причине это не портит намаз. عندي سؤال يعني فقهي عن شركات، مثلا شركة بين مسلم وخارجي مضاربة، يعني يجوز أم لا يجوز عند الحنفية؟ يعني ما وجدته. نعم هذا يجوز عندنا، ما في مشكلة حتى في بلاد الكفر. يعني شركات المفاوضة غير جائزة وبقية الشركات جائزة بين مسلم وخارجي؟ لا ما في مشكلة خالص، إذا حتى ولو كان في أرض الكفر في أرض الحرب يعني متوسعون جدا فيها. شركة الغناء، شركة عندنا دار الحرب الآن نحن نعتبر دار الحرب، يعني بعضهم يقولون دار الإسلام. الآن هذا تغير تماما، لأن العلاقة بين هذا يحتاج إلى نظر كبير. الآن العلاقة بين المسلمين وبين غير المسلمين قديما كانت هكذا، إما دار الإسلام وإما دار الكفر، دار الحرب ودار الإسلام، لأن العلاقة كانت علاقة حرب. أما الآن صارت العلاقة تغيرت، شكل العلاقات صارت سفارات وصارت العلاقات دبلوماسية حلت محل هذا. فهذا أين دار الإسلام وأين هم دار الإسلام؟ يعني ماذا يعرفون بدار الإسلام؟ ما تعريف دار الإسلام في كتب الفقه؟ هي الدار التي يأمن الإنسان المسلم فيها على نفسه وعرضه وماله ودينه. الذي تقام شعائر الإسلام. نعم أمراء المسلمين. لا هذا ليس من الشروط. هذا المواردي في الأحكام السلطانية يقول هكذا: الدار التي يأمن فيها المسلم على نفسه وماله وعرضه ودينه. هذا الآن المسلم لا يأمن على نفسه وماله وعرضه ودينه إلا فيما تسمى بلاد الكفار.
يعني أنت إذا كنت في فرنسا مثلا أنت تأمن على نفسك ومالك وعرضك ودينك، بخلاف ما إذا كنت ربما في بعض الدول الإسلامية أنت لا تأمن على نفسك ولا على عرضك ولا على مالك ولا على دينك، فهذا يكون أي الحال، هذا الحال تغير هكذا يعني. ولذلك هذا يعني إن شاء الله يعني حينما تنتهون من دراسة الفقه لابد أن تدرسوا هذه المسائل المعاصرة كقضايا المواطنة وقضايا الجهاد وهذه الأمور، لأنها الآن تخضع لإطار آخر ينبغي أن ينظر فيه الجديد. عندنا مثلا هذا مواطنون لا ذميون، هذا مهم جدا. عندنا كتاب الشيخ البوطي الجهاد في الإسلام كيف نفهمه ونمارسه. عندنا القضايا الساخنة، هذا العلامة البوطي أيضا، هذا كتاب ضخم جدا فيه هذا الكلام. عندنا كتب الدكتور عمارة، الدكتور محمد عمارة، هذا كثير جدا يعني. الخلافة في الإسلام هل هي وهم أم حقيقة؟ هكذا يعني هذه القضايا العصرية هذه لابد يعني نرى فيها التصور التام المبني على الواقع. وحقيقة يعني هكذا كان يقول الشيخ محمد أبو زهرة مثلا، يقول هذا الممارسات الدولة الإسلامية في العصور يعني ما بعد عصور الخلافة الراشدة، هذه يقول هذا فقه واقع وليس فقه نص، لأن الدولة الإسلامية في هذا الوقت كانت أشبه بأمريكا، يعني تضرب في أي مكان يعني كما تشاء. لكن إذا قارنا ذلك بالنصوص نجد أن هذه الأفعال تحتاج إلى ضبط. والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد. ناخذ راحة وبعدين تنافس.